पहला गुण है पानी दा। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला ओदा गुण है। ते घट ब्रह्म निवासा। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागै जला। जिस तरह पानी नूं मैल नहीं लगती, ब्रह्म ज्ञानी दे जीवन ते कोई लेप छेप नहीं। उस तो अगे है अग। साहब कहते ने ब्रह्म ज्ञानी का एक है गुनाओ, नानक ज्यों पाव का सह सुभाव। सुते सिद्ध आकुल कोई आवे ओनू नग निग मिलेगा। तीसरा गुण है हवा। हवा एक तत्व है। हजूर ने क्या कह लगे, ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान किस तरह, जैसे राज रंग को लागै तुल पवा। जिमें गरीब अमीर नू इक्को जी हवा स्पर्श कर दिए। गुरमुखो ब्रह्म ज्ञानी दी नज़र विच कोई वितकरा नहीं। पानी दी तरह निर्मल है, अग दी तरह सुते सिद्ध अपनी रहमत बखेरदा है, हवा दी तरह ओदे कोल सम दृष्टि है। ते धीरज इचना है कि ब्रह्म ज्ञानी का धीरज एक, जो बसदा कोऊ खोदै कोऊ चंदन लेप। धरती नूं पटदा कोई ते धरती कल्पदी नहीं। कोई चंदन दा लेपन कर दे ते धरती खुशामदा नहीं करती। बाबा जी ने क्या कहन लगे, ब्रह्म ज्ञानी का मन प्रगाश जैसे धर ऊपर आकाश। जिमें आकाश सर्व व्यापक है, ब्रह्म ज्ञानी किते भी चला जाए सर्व व्यापक परमात्मा ओदे अंग संग है। ब्रह्म ज्ञानी धीरज वाला धरती की तरह। ब्रह्म ज्ञानी सम दृष्टि रखदा हवा की तरह। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल है पानी की तरह। ब्रह्म ज्ञानी सोते सिद्ध कृपा कर देंदा है अग की तरह। खजूर दे बचन ने, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख सने अर भय नहीं जाकै कंचन माटी मानै। न निंदिया न उस्तत जाकै लोभ मोह अभिमाना। खरक सोग ते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागै जग ते रहे निराशा। काम क्रोध जै परसै नाहिन ते घट ब्रह्म निवासा। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ये अवस्था किवें मिलती है? कह लगे, गुर कृपा जे नर को कीनी। जिस उत्ते समर्थ गुरु ने अपनी कृपा कर दी ते ये जुगत पछानी, ओनू इस जुगती दी समझ पै गई। ते गुरमुखो ओ तां जिउंदे जी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। जिमें पानी पानी विच लीन हो गया। गुरु तेग बहादुर कहते ने मान नू त्याग दे। कि सच्चे पातशाह मान किवें त्यागया जाए? फिर बाणी विचों दर्शन करो। कहते ने जे मान नू त्यागना ही ते पहली गल तेरे विच बैराग पैदा हो जाए। बैराग किवें पैदा होवे? गुरु तेग बहादुर जी की बाणी पढ़ने कि गुरु तेग बहादुर जी दी जितने बचन पढ़ने एक एक बचन गंभीरता वाला है। ते इंज लगदा सच्चे पातशाह हर वेले तुसी मौत नू, ब्रह्म ज्ञान नू ते माया दे त्याग दियां गल्लां कीतियां। साहब गुरु तेग बहादुर जी दे बचन पढ़ो, बैराग दे नाल अनुराग किवें है। पहली गल बैराग पैदा कर ली, कहन लगे भाई जैसे जल ते बुदबुदा, ये बैराग पैदा कर ली। कादा मान करना है? संसार की रचना इस तरह है जिमें पानी दे बुलबुले ने। बुलबुला हवा करके बनया है, हवा निकल गई ते बुलबुले दी मौत है। ये संसार परमात्मा ने सिरजया है। पानी दा बुलबुला है, हुक्म कीता हवा निकली ते संसार आलोप हो जाएगा। जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिरसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। दूसरा बचन कीता पानी दा बुलबुला नहीं केवल, कहन लगे जग रचना सब झूठ है। इस गल नूं सच समझ ऐ इंसान, संसार दी रचना कूड़ है। जग रचना सब झूठ है, जान लिखो रे मीत। क्यों जी? कहन लगे कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। जिमें बालू दा आखरी अर्थ करांगे रेत। रेत दी कंध उसार के किन्नी कु देर कंध ते भरोसा करेगा? जिमें रेत दी कंध थिर नहीं, इसे तरह जे संसार दा तू मान करना है, ये रेत दी कंध है, ये ढेंदिया ढेर नहीं लगनी। पहला बचन सी जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। दूसरा बचन है जग रचना सब झूठ है, जान लिखो रे मीत। कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। तीसरा बचन कीता, कहन लगे ज्यों सुपना और पेखना। बैराग पैदा कर ली। कादा मान करने?
ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੇਖਣਾ। ਪੇਖਣਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੇਖਣਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ, ਤਮਾਸ਼ਾ। ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਮਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੇਡ 2 ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਾਕੋ ਜਾਨ, ਇਨ ਮੈਂ ਕੱਛ ਤੇਰੋ ਨਖੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਦੀ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਸੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈ। ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ, ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਰ। ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਨਾਈ ਰਚ ਪਚ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਤੈਸੇ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ ਉਰਜਿਓ, ਕਾਂ ਗਵਾਰ। बैरागी बन तू ओठे दे तू ऊपर, तैसे ये सुख माया के उर्ज्यो कहाँ गवार। अजू समझ अजय भी समझ जा, कछ बिगड़ो नाहिन। भजले राम मुरार, कहो नानक निच मत साधन को भाख्यो, तोहे पुकार। गुरु जी ने बैराग पैदा कर ली क्या? कहने लगे मन की माहे रही, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे। चोटी काल गही, दारा मीत पूत रत संपत, धन पूर्ण सब मही। कहने लगे प्यारिया चेते रख कि ये जितने भी तू जिन्हां विच खचत हैं, ये बैराग पैदा कर, ये मिथ्या ने। इन्हां ने सब ने तेनू छड्ड के चले जाने। गुरु तेग बहादुर जी ने तां ही फरमाया, रे नर ये साची जी धार। नाल ही बचन कीता, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुखियों स्यों ही सब लागे। क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सब कहत है, खित चो बांध्यो चीत। अंत काल संगी न कोऊ, ए अचरज खै रीत। मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख दै खारियो नीत। बैराग नाल अनुराग है। कहन लगे जे संसार नू पार करना ही ते दुनिया दे गीत छड्ड के रब दे गीत गा। रे नर ये साची जी धार। इत्थे कह रहे ने, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख सो ही सब लागे। क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सब कहत है, खित स्यों बांध्यो चीत। अंत काल संगी न कोऊ, ए अचरज कै रीत। मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख दै खारियो नीत। नानक भवजल पार परै, जो गावे प्रभ के गीत। हे सच्चे पातशाह, तुसी समझाओ इस मन नू। ते मन नू समझाण लई कहन लगे, बैराग पैदा कर ली मन रे। कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रच्यो। राम भगत न कीनी, मुक्त पंथ जान्यो तै नाहिन। तन जोरन को धाया, अंत संग काहू नहीं दीना। बिरथा आप बंधाया, ना हर भज्यो ना गुरजन सेव्यो। न उपजो कछ ज्ञाना, घाटी माहे निरंजन। तेरे तैं खोजत उद्याना। बहुत जन्म भरमै तैं हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई। मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बताई। तू परमात्मा दा चिंतन कर। साहब गुरु तेग बहादुर जी संसार दी नाशमानता विचों बैराग पैदा करते ने। ते इहदे नाल फिर ये नहीं कि वह बैराग संसार नू छड्ड के चले जाइए, क्योंकि असी अक्सर कहने हैं कि गुरु तेग बहादुर दी बाणी विच बैराग ते त्याग है। पुत्र दा त्याग नहीं, संसार दा त्याग नहीं, अंदर दियां कामनावां इच्छावां ते इंद्रियां दे सुखां दा त्याग है। ते जे कहिए जी बैराग सी त्याग सी, सतगुरु तां त्यागियां नू खुद कह रहे ने, काहे रे बन खोजन जाई। किधर तुरिया जाना? जंगल दे कख फरोलन, जंगल दे तिनके खान, घास फूस खान। काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा। तो ही संग समाई, तेरे नाल ओ साई रहिंदा है। पोप मद जो बास बस्त है, मूकर माहे जैसे शाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, घाटी खोजो भाई। अपने खिरदे विच झाती मार, जंगल विच नहीं। घाटी खोजो भाई, बाहर भीतर एको जानू। ए गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीना। मिटै ना भ्रम की काई। तवज्जो दिया जे,
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿ ਲੈ। ਉਸਤਤ ਤੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ, ਹਰਖ ਤੋਂ ਸੋਗ ਤੋਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਮੀ ਤੋਂ, ਕੰਚਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ, ਆਸਾ ਤੋਂ ਮਨਸਾ ਤੋਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮਖੋ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਨ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਸੂਕਰ ਤੇ ਸਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁਖ ਭੋਗਦਾ ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਹਿ ਨਾਹੇ ਮਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਸੂਕਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਸੂਅਰ ਤੇ ਸਵਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁੱਤਾ, ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ। ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਕਰ ਤੇ ਸਵਾਨ ਦਾ ਤਨ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਓ ਜੋ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨੇ ਨਿਤ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਲ ਗੰਦਗੀ ਸਮੇਟਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੀਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੂਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਸਵਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਓ ਜੋ ਸਦਾ, ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨੇ ਨਿਤ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਖਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ਦੁਆਰੈ ਦੁਆਰ, ਸਵਾਨ ਜੋ ਡੋਲਤ ਨੈ ਸੁਧ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ। ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹ ਜੋ ਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ, ਕਦੀ ਵੀ ਕੂਕਰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਖਰ ਭਜੋ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕੂਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਨੁਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੂਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ, ਤੈਂ ਕੁਨ ਉੱਤੇ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ, ਤੈਂ ਕੁਨ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ 100 ਵੱਜਣ ਜੁੱਤੇ, ਤੈਂ ਕੁਨ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕਰੇ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਣ ਕੁੱਤੇ, ਤੈਂ ਕੁਨ ਉੱਤੇ। ਖਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਵਜਨ ਜੁੱਤੇ। ਚੱਲ ਬੁਲਿਆ ਉਹ ਪੀਰ ਮਨਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ, ਤੈਂ ਕੁਨ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਖਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਭੌਂਕੈ ਆਗੈ
बदन पसार। जे साईं नू खुश करना है ते मन बना लै कबीर कूकर राम को, मुतिया मेरो नाऊ स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद खर भजो एक मन खोए एक चित। हजूर कहन लगे प्यारिया ये सुभाव बना, कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाऊ, गले खमारे जेवरी जै खिंचे तै जाऊं। मैं गुरु तेग बहादुर दी जे जीवन विचों एक घटना आप नाल जरूर सांझी करनी चाहना। हो सकता है कि आपने पहला इतिहास के पन्नियां विचों एक घटना शायद ना सुनी होवे, शायद मैं शब्द वरते, क्योंकि कई थावां ऐसियां ने जिथे गुरु तेग बहादुर सच्ची सरकार गए, उथे कई खेडा वापरियां पर साडे तक वो घटनावां ना आईयां। देखो गुरु तेग बहादुर दे स्वामी भगत बणीए, मान नू छड्ड के नाम नू गह लईए, ईरखा निंदिया तो ऊपर उठ के किदे गुणा दा ग्राहक बणीए, ते सिखा जे कोई कूकर दी तरह मालक दे दर ते बह जांदा है ते मेरा गुरु तेग बहादुर स्वामी ओहदे ते मेहर करदा है। साहब गुरु हरगोबिंद साहब ने 1635 नू महराज दी जंग लड़ी है। 4 जंगां विचों एक जंग महराज दी लड़ी। जदों उस जंग नू गुरु हरगोबिंद साहब ने जित्तिया, बेनती मैं गुरु तेग बहादुर जी दे संबंधी करनी, उस जंग नू जित्तिया ते जंग जितन तो बाद ਜਿਹੜੇ शहीद होए उन्हां नू संभालिया ते ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ सन एक एक नू सतगुरु जी ने आप अपने हत्थां नाल ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੇਸੁੱਧ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਲਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਗਲੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ, ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤਰੁੱਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਦਾਤ ਮੰਗੀਏ, ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਗੁਰਮਖੋ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾ ਸਿਖਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰਦੀ ਪਈ ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੀਕਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ, ਮਰ ਪੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬੌਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜੇ ਮੰਗ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਜਿੱਦਨ ਤੇਰਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗਾ।
सतगुरु फिर चुप कर गए, कुछ नहीं बोले। इन्हें तीजी बार क्या, समर्थ दाता आप ही बचन दिता दे कुछ मंगो, ते हुण मेरा उत्तर क्यों नहीं देंदे। ते सिर ते हथ रख के क्या, भाई मुगलू असी अपने चोले नूं तेरे जान तो पहला ही समेट लेना है, असी तेरे तो पहला चले जाना है, तेरे नाल किवें बचन करिए भी तेनू असी अंतले समय संभालांगे। ते सिख दा अंदर देखो, कहन लगा दाता चोला बदलना है, जोत तां ओही है ना, जिस भी रूप विच होवें तू किरपा करी मैनू उसे रूप विच आके मेरे मरने नू सांभ ल। प्यारिओ स्वामी दे दर ते कूकर दी तरह बह तां सही, देख गुरु तेग बहादुर रहमतां वरसांदे। गुरु हरगोबिंद साहब ने सिर ते हथ रख के क्या, भाई मुगलू तेरे नाल बचन कीता, अंतले समय जिथे भी तू होवेगा असी तेरे कोल पहुंचांगे, पर एक काम करी, अंतले समय अखीर वाले दिन हवेली दे दरवाजे ना बंद करी, अंतले दिन किते कुंडे ना ला के बैठ जाई, असी तेरे कोल आवांगे। जिस तरह अज तेरा सिर जख्मी दा अपनी गोद विच रखिया है, तेरा अंतला सवास गुरु दी गोद विच आएगा, पर भाई मुगलू सानू पहचान लई। सिख बड़ा सियाणा सी, कहन लगा सच्चे पातशाह मेरे कोल की ताकत मैं गुरु नू पहचान सकां, क्यों? कहन लगे गुरु अगम है, गुरु अगाध है, गुरु दी महिमा बयान नहीं की जा सकती, मैं तां अपना मूल नहीं पहचान सकिया ते आप नू किवें पहचानांगा। कहन लगे देखी तू दरवाजे खोल के रखी, अंतले समय तेनू पहचान आ जाएगी। मेरे गुरु हरगोबिंद साहब ने बचन दे दिते, भाई मुगलू ठीक हो गया ते एदा पिंड है मालवे दी धरती विच, पिंड दा नाम है गंडूआ। इस पिंड विच भाई मुगलू आ पहुंचिया। उस दिन गुरु हरगोबिंद साहब तो बाद गुरु हर राय साहब आए, गुरु हर राय साहब तो बाद गुरु हरकृष्ण आए, ते इधर भाई मुगलू दे अंतले दिन पे आउंदे ने, ते उधर धर्म दी चादर, सच दे पुजारी, त्याग बैराग ते अनुराग दे पुतले। गुरु तेग बहादुर जी नू चेते आ गया भी बचन कीता है सिख दे नाल। मालवे दी धरती ते खजूर जदों विचरे ते कृपालू दाता जी दे नाल, वेखो गुरु दियां बख्शां बड़ियां जे। अज भी किते गुरु तेग बहादुर जी नू कोई चेते करे खां, मैं एक उदाहरण विचों निकल के होर इतिहास दी देना, क्योंकि सॉलिड प्रूफ ने, केवल ये दंद कथा ते मनोकल्पित कहानियां नहीं। सतगुरु आसाम गए ने, राजा राम राय ने बड़ी सेवा की सी, ते एक दिन कहंदे ने गुरु तेग बहादुर जी दे कोल घर मंजे दे थले, जिथे सह बैठे मंजे दे कोल थले आके बैठ गया, बड़ा उदास सी। गुरु साहब ने पुछ लिया राम राय, उसनू पुछ लिया तू उदास क्यों में, तेरी उदासी दा कारण की? कहंदा सच्चे पातशाह सब कुछ दिता ही, पर घर संतान नहीं, घर पुत्र धी नहीं। ते गुरु तेग बहादुर जी दे खत विच ना उस वेले एक सोने दी छाप किसी ने भेंट की सी, उस छाप दे ऊपर एक ओंकार उकरिया सी। सतगुरु छाप नू लैके उछालदे ने, ते जदों उन्हें क्या घर संतान नहीं, नाल रो पिया, मत्था टेकिया। सच्चे पातशाह ने अपनी छाप ओदे मत्थे ते लाई, नाल क्या उदास ना हो, तेरे घर पुत्र आवेगा, आ छाप दा निशान ओदे मत्थे दे उत्ते होवेगा। सच है गुरमुखो, छाप दा निशान एक ओंकार धुंधला जिहा ओदे मत्थे ते होवेगा, ज्यों ज्यों वड्डा होवेगा त्यों त्यों निखर के बाहर आएगा। राजे दी मौत हो गई, उस राजे दे घर साल बाद पुत्र पैदा होया रतन राय, जिहड़ा प्रसादी हाथी लैके आया, 5 कला शस्त्र लैके आया, चंदन दी चौंकी लैके आया। एक दिन राजकुमार, इहदी उम्र सी उस वेले 11 कुछ साल दे करीब, शीशे दे सामने पग बन्नन लगा, ते सच्चे पातशाह ने नाल कहा सी राजन परमात्मा पुत्र देगा, उन्होंने बाबे नानक दा सिख बनाई, केश ना कट्टी अपने पुत्र दे। राजे ने जदों पुत्र दा जन्म होया ते राम राय दी मौत हो गई, ते मरदे समय रानी नू कह गया सी एक काम करी, गुरु नानक दा सिख बनाई, क्योंकि दे मत्थे ते देख गुरु नानक जी दी निशानी है।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਾਲ ਪਿਆ ਵਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ? ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਰੋਈ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਕਿਉਂ? ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਦਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀਏ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਤਨ ਰਾਏ ਬਿਰਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮਖੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਾਪ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਓ ਖਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਗੰਡੂਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਰਾਤ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਓ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਓ ਜੋ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਖਰ ਭਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚਿੱਤ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਆਵੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਏਗਾ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਸ ਉਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੋਦ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 6ਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ 2 ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਪਿਆ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਨਕਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਝ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 84 ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਏ, ਦਾਣਾ ਕੂੰਜ ਦੇ ਪੇਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਊੜੈ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ
ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਆਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਸਾਲ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਕਾਠੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਿਰਫ ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਓ। ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਗੰਡਵਾ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਅਜੇ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ। ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਝਲਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਨ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਂ ਉਦਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੋਦ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰ। ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਮੁਗਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਆਗ ਕਰ ਮਾਨ ਦਾ, ਬੈਰਾਗ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ, ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਰਾਗ, ਤਿਆਗ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿਖਾਇਆ। ਤਿਆਗ ਮਾਨ, ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬੈਰਾਗ ਸਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਤਿਆਗ ਹੈ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਬੈਰਾਗ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸੋ ਹੀ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਰਹਿ। ਵਿਪਤ ਪਰੀ ਸਭੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨਾ ਆਵਤ ਨੇਰੇ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਖਿਤ ਜਾਂਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਜਬ ਇਹ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬਿਦਕੋ ਬਿਵਹਾਰ ਬਨਿਓ ਹੈ, ਜਾਂਸਿਓ ਨਿਖੋ ਲਗਾਇਓ। ਅੰਤ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਖਰਜੀ ਕੋ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ
ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ, ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਫਿਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜੇਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜੇਬਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕਹਿ ਧਾਮ। ਕਦੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਮਖੋ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਮਾਨ ਦਾ, ਬੈਰਾਗ ਕਰੋ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਦਾ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨੁਰਾਗ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਅੰਤਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ਼ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤਿਆਗ ਦੇ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਦੇ। ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਨੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚਰਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨ ਸੜ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।